براہ راست شو فضل ربی میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے پھر سے یہ موقع آج ہمیں عطا فرمایا ہے۔ خدا کی باتیں انسانوں تک پہنچنا یہ اس کا کرم اور اس کا فضل ہے۔ ان باتوں کو سکھانے والے اور پھر ان باتوں کو سیکھنے والے، یہ دو پہلو، ان پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ آج کا ہمارا موضوع، ہمارے ایک مسلمان بھائی نے پوچھا تھا کہ دعا اور نماز میں کیا فرق ہے؟ کیا ہم دعا میں کسی پر لعنت کر سکتے ہیں؟ تو چونکہ ہمارا موضوع ہی دعا اور نماز، تو آغاز بھی دعا کے ساتھ کرتے ہیں۔ میرے ساتھ محترم پاسٹر پرویز صاحب ہوں گے۔ پرویز صاحب، خوش آمدید۔ کیسے ہیں سر آپ؟ میں خدا کے فضل سے بالکل خیریت سے ہوں۔ سر، آج کا ہمارا موضوع جیسا آپ جانتے ہیں، دعا اور نماز میں فرق اور لعنت دعا میں کر سکتے ہیں یا نہیں، کتب کی روشنی میں غور کریں گے۔ تو آپ سے درخواست ہے، موضوع دعا ہے تو دعا کے ساتھ ہی آغاز کرتے ہیں تاکہ خدا روح القدس ہماری رہنمائی فرمائے، اور کلام خدا سے جب لوگ باتیں سنیں تو خدا تعالیٰ ان کی عقلوں کو، دلوں کو تیار کرے تاکہ ان باتوں پر غور و خوض کر کے خدا کی رہنمائی میں خدا کے کلام کو قبول کرنے اور اس کا عملی اطلاق اپنی زندگیوں میں کرنے والے بن سکیں۔ اس کے لیے درخواست ہوگی، آپ دعا فرمائیے۔ میں سبھی سامعین سے گزارش کروں گا کہ اپنے سروں کو جھکا کر خدا ذوالجلال کے حضور آج اپنے دلوں کو انڈیل دیں۔ خدا بزرگ و برتر، آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، مسیح یسوع میں ہمارے نہایت مہربان زندہ آسمانی باپ، ہم دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے زندگی کی سانسیں دے کر آج یہ خوبصورت موقع دیا ہے کہ ہم خداوند تیرے حضور آ کر اپنے دلوں کو، اپنی مناجات کو تیرے حضور پیش کر سکیں۔ آج ہم دعا کرتے ہیں خداوند، اس شو فضل ربی کے وسیلہ سے جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمارے سامعین اور ہم سب کی دل کی آنکھوں کو روشن کر دے، ذہنوں کو کھول دے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ تاریکی کے سارے پردے چاک ہو جائیں، تاکہ دعا جو خدا کے حضور عاجز ہونا، دل انڈیلنا، مناجات کرنا اور شکر گزاری کرنا، اس کا بھید آج کھل جائے۔ آج بہت سے لوگ جو لعنتیں بھیجتے ہیں، آج ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ برکتیں دینے والے بن جائیں، جیسے کلام پاک میں لکھا ہے، برکت چاہو اور لعنت نہ کرو۔ آج ہم دعا کرتے ہیں کہ اس شو میں اپنے خادم ڈاکٹر دانیال کو اور جتنے بھی سامعین اس میں شامل ہوتے ہیں، سنتے ہیں یا سنایا جاتا ہے، سب پر آپ کی برکت ہو۔ خداوند یسوع المسیح کے نام میں دعا مانگتے ہیں، آمین آمین۔ بہت شکریہ پاسٹر پرویز صاحب۔ ہمارا موضوع، اس پر اب بات کرتے ہیں۔ پچھلے شو میں بھی ہم برکت کی دعاؤں کی بات کر رہے تھے، اور آج جب یہ سوال اٹھایا گیا کہ دعا اور نماز میں کیا فرق ہے، تو اس پر بھی بات کریں گے۔ مسیحت تقریباً 2000 سال پہلے بطور مذہب آپ کہہ سکتے ہیں، اسلام کی تاریخ بھی دیکھیں تو تقریباً 1400-1500 سال، خالق اور مخلوق کا رشتہ، اس میں مانگنے والا دعا کے وسیلہ سے اور دینے والا، جیسے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ دعا خالق سے، معبود سے مانگنا، التجا کرنا، درخواست کرنا،
اور نماز کے جو معنی ہیں وہ بھی اسی سے ملتے جلتے ہیں، عبادت کرنا، پرستش کرنا، پوجا کرنا۔ تو جب ہم ان دونوں مذاہب اور پھر یہودیت کی بات کرتے ہیں تو انسان اس وقت پیدا نہیں ہوئے جب یہ مذاہب آئے ہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی نسل انسانی کا ارتقائی سفر جاری تھا۔ اس دور میں کس طرح سے انسان دعا یا نمازیں پڑھتے تھے، اس کی تحقیق بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے۔ جب ہم اردو لغت میں دیکھتے ہیں تعریف نماز کی، تو تعریف جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے، وہ پر اثر مکررہ کلمات جو روایتی طور پر کوئی بھی شخص بولتا ہے نماز میں یا دعا میں۔ مختلف الفاظ یا کلمات مخصوص جو ہوتے ہیں دعا میں یا نمازوں میں وہ پڑھے جاتے ہیں، دہرائے جاتے ہیں، جس کو عبادت کہتے ہیں۔ جب بھی کوئی شخص عبادت کے لیے اپنے خدا کے حضور یا معبود کے حضور آتا ہے تو جو اساتذہ نے چیزیں بنائی ہوتی ہیں، معلمین سے یا پجاریوں سے یا اماموں سے یا پادری صاحبان سے یا گرنتھی صاحبان سے سیکھی ہوتی ہیں، ان کو ادا کیا جاتا ہے۔ لیکن ارتقائی سفر اگر آپ بدھ مت کی تاریخ کو دیکھیں، ہندوازم کو دیکھیں اور دیگر مذاہب کو دیکھیں، یہودیت کو دیکھیں، تو وہ مخصوص کلمات ادا کرتے تھے اور جس کو انہوں نے نماز یا دعا کا نام دے رکھا تھا، اور یہ اسی طرح سے ہم تک پہنچتے رہے ہیں۔ لیکن جب بر صغیر کی بات کی جاتی ہے تو بر صغیر پاک و ہند میں آج کے جو سرچ سکالر ہیں ان میں ایک بڑا نام ہے محترم محمد علی مرزا صاحب، انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ بر صغیر کے علماء کے بارے میں چونکہ ہمارے ایک مسلمان بھائی نے پوچھا ہے، تو آئیے جو ہمارے ریسرچ سکالر ہیں اسلام کے، ان میں ایک بڑا نام وہ کیا بات کر رہے ہیں، پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے اور پھر آپ کو سمجھ بھی آئے گی اور یہیں سے سلسلہ جاری رکھیں گے۔ یہ کلپ دیکھتے ہیں۔ وہ خدا اور وہ اللہ جو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے علماء نے اپنی پبلک کو جس کا تعارف کروایا ہے، وہ خدا اور ہے، اور جو خدا قرآن اور سنت کے اندر جس کا کریکٹر آیا ہے، جس کا کردار آیا ہے، جس کی پرسنالٹی آئی ہے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ بالکل اور ہے۔ اسی لیے وہ جب ہم کوئی بات کتاب و سنت سے کرتے کہتے ہیں سیدھا آج تک سنی نہیں، حالانکہ ان کو پوچھیں کہ آپ نے کتنی ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کی ڈگری کر لی ہے قرآن و سنت میں، آپ کے باؤ اجداد نے بھی ایک دفعہ قرآن پاک ہی پورا ترجمے سے نہیں پڑھا ہوا، تو آپ اتنا بڑا کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے تو آج تک یہ بات سنی نہیں ہے۔ بھائی آپ نے نہیں سنی تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ قرآن پاک میں لکھی ہے۔ آپ نے دیکھا وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے جو علماء ہیں اور وہ جو بات کرتے ہیں وہ ریسرچ پر مبنی کرتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ لوگ خود تحقیق کریں اور فیصلہ کریں۔ تو جو تعلیم علماء نے، انہوں نے ملکوں کے نام دیے، انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش۔ وہ تعلیم جو خدا کے تعلق سے ہے، جو اصل تعلیم ہے وہ کچھ اور ہے، جو پہنچائی گئی ہے وہ کچھ اور ہے۔ پھر اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ جو سنت کی روشنی میں ہے، جو احادیث کی روشنی میں ہے، وہ بھی کچھ اور ہے، سکھائی کچھ اور گئی ہے۔ تو ہم بات کریں گے نماز اور دعا کے تعلق سے، اور ہم قرآن
کی آیات، احادیث کے حوالہ جات، بائبل سے حوالہ جات، اور پھر لوگوں پر اس کا انحصار ہے کہ وہ خود تحقیق کریں اور جو فیصلہ تعلیم کی روشنی میں وہ کرنا چاہیں وہ ضرور کریں۔ موضوع بہت اہم ہے۔ دعائیں اگر دعائیں ہی رہیں، التجائیں ہی رہیں، پکار ہی رہے اور آسمان سے جواب نہ آئے، تو پھر لمحہ فکریہ اور سوالیہ نشان اس دعا پر رہتا ہے۔ اس وقت جو صورتحال پوری دنیا میں ہے، اس میں لگتا ایسا ہے جیسے ایک پاسٹر صاحب نے پچھلی دفعہ کال کیا تھا، انہوں نے کہا تھا جی 98% جو کلیسیائیں ہیں، رہنما ہیں، ان کی دعائیں بس ہواؤں اور کمروں میں رہتی ہیں۔ تو شاید وہ آج بھی کال کریں گے، اور اسی طرح سے دیگر مذاہب پوری دنیا میں ہر انسان جو دعا کرتا ہے ضرور ہے کہ وہ جانے کہ اس کی دعاؤں کا جواب مل رہا ہے۔ اگر مل بھی رہا ہے تو معبود حقیقی سے مل رہا ہے یا اس جواب کا منبع کہیں اور بھی ہے۔ یہ ایک بہت گہری بات ہے، نازک بھی ہے، لیکن ضرور ہے منبع کہاں سے، اس پر بھی غور کرنا بہت ضروری ہے۔ تو مسیحیت اور اسلام کی بات ہو رہی ہے، تو اس سے پہلے جو مذاہب تھے وہ بھی نمازیں اور دعائیں کرتے تھے۔ اگر آپ زرتشت کو مذہب کا مطالعہ کریں، اس میں بھی یہودیت کا مطالعہ کریں، بدھ مت کا کریں، آپ جو ارواح پرست ادیان ہیں ان کا کریں، یا دیگر کسی بھی مذہب کا کر لیں، اس میں کسی نہ کسی طور سے دعاؤں اور نمازوں کا تصور پایا جاتا ہے۔ تو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں منتر۔ منتر سے مراد ہے کوئی بار بار دہرانا، بتانا یا عام کرنا۔ منتر بار بار دہرائی جانے والی چیز، بتائی جانے والی چیز، عام کرنے والی چیز، اس کو منتر کہتے ہیں۔ اور منتر کے بارے میں اگر آپ ہندوؤں کی تعلیم پر غور کریں تو ہندو ویدا کا جو وید ہے اس کا کوئی مخصوص حصہ جس میں دیوتاؤں کی تعریف یا ستائش کی جاتی تھی بیان کرتے تھے، یا ویدوں کا کوئی بھی ایک جملہ دعا یا نماز کہلاتا تھا۔ اگر آپ بدھ مت میں چلے جائیں، چینٹنگ کرتے ہیں، وہ مختلف ان کے اپنی عبارتیں ہیں، وہ بار بار پڑھتے ہیں اور وہ اس کو دعا اور نماز کہتے ہیں۔ اور اگر آپ مسیحیت کا آغاز اور اسلام کا آغاز دیکھیں تو ہم تک یہ چیزیں کیسے پہنچیں اور آج ان کی صورت کیا بن چکی ہے۔ تو دعا اور نماز میں فرق منتر کی روشنی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ تحریر یا الفاظ جو ہندو ویداز یا ہندو کی جو کتب ہیں ہندوؤں کی بہن بھائیوں کی، وہ بدھ مت میں چلے جائیں، ان کے مخصوص الفاظ وہ دہراتے ہیں۔ اور پھر پانی کا جو تصور ہے وہ پاکیزگی اور طہارت کے تعلق سے تمام مذاہب میں، اسلام اور مسیحیت سے پہلے بھی ملتا ہے۔ تو پانی کا جو حصہ ہے عبادات میں یا نمازوں میں وہ بہت اہم رہا ہے۔ ہندو روایات میں آپ دیکھیں تو آپ کو گنگا کا اشنان ہے پاکیزگی کے لیے، اور اسی طرح سے زرتشت اور جو دیگر مذاہب ہیں، اگر یہودیت میں بھی دیکھیں تو پانی طہارت کے لحاظ سے اس کا استعمال رہا ہے۔ لیکن آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو مرزا صاحب نے کہا کہ جو خدا تعالیٰ کی تعلیم ہے وہ تو ہے نہیں، تو پھر جو تعلیم ہے وہ کس کی ہے؟ اور انہی باتوں کو آج ہم دیکھتے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے آپ کے سامنے جو آیات پڑھنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ خدا تعالیٰ تو برکت کا خدا ہے۔ اگر آپ
سورہ الرحمن اور اس کی 78 ورس دیکھیں تو اس میں لکھا ہے آپ کے رب کا نام بڑی برکت والا ہے جو صاحب عظمت اور جلال اور صاحب انعام و اکرام ہے۔ تو خدا کا نام برکت والا ہے۔ برکت سے مراد یہ ہے، قدیم ادیان میں جو برکت کا تصور تھا وہ یہ تھا کہ جو بھی چیز بنی نوع انسان کے لیے روحانی یا جسمانی ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرتی ہے، جس میں خوراک ہے، غلہ ہے، بچے ہیں، رتبہ ہے، حیثیت ہے، ہر لحاظ سے صحت تندرستی ہے، اس کو برکت کہا جاتا تھا۔ اور خدا کی برکت سب کے لیے ہے، تو خدا تو برکت دینے والا خدا ہے، یہ تصور یہاں پر پیش کیا گیا ہے۔ اور پھر اگر آپ استثنا کی کتاب کو پڑھیں تو اس میں خدا کا بندہ موسیٰ اس بات کو پہنچاتا ہے۔ 27واں اور 28واں چیپٹر اگر دیکھیں تو میں 27ویں چیپٹر کی دوسری آیت، اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی، سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی اگر تو خدا کے احکام پر چلے۔ تو پہلی بات جو نقطہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا برکت کا خدا ہے، لعنتوں کا نہیں۔ تو اگر یہ لعنتیں کہیں سے مومنوں کی یا خدا کے پیچھے جو چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی زندگی کا حصہ بن گئی ہیں، تو پھر دیکھنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا کہ یہ کہاں سے آئی ہیں۔ تو جو حکمت دی گئی ہے نمازوں میں، اب پہلے میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ کتب دیکھتے جائیے گا، اور میری کوشش یہ ہوگی کہ بڑی سادگی سے یہ باتیں پہنچائی جائیں۔ مرزا صاحب نے جیسے آپ کے سامنے رکھا کہ تعلیم تو کچھ اور لیکن بن کچھ اور گئی ہے، اور کیوں بن گئی ہے اس پر بھی سوالیہ نشان ہے۔ تو یہ علماء اکیڈمی کی کتاب آپ کو دکھا رہا ہوں، کتاب الفقہ، اور یہ علماء اکیڈمی پنجاب میں پڑھائی جاتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ نماز جو تھی اس میں حکمت کیا تھی، اور پھر ہم مسیحی نقطہ کی طرف بھی آئیں گے۔ آئیے نماز کی حکمت دیکھ لیتے ہیں اور پھر احادیث کی بھی بات کریں گے۔ تو آپ کے سامنے ہے یہ صفحہ 207 ہے، نماز کی حکمت۔ تو یہاں پر دیکھتے ہیں جلدی سے، لیکن ان میں بھی ایک نمایاں حکمت کار فرما ہے۔ اس کی توجہ یہ ہے کہ عبادت کی غرض سے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانا، یہ غور کیجئے کہ جھکے جانا، سر کا جھکنا اور مکمل طور سے خدا کے اختیار میں آ جانا۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جن امور کا حکم، اب دیکھ لیجئے نماز میں جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ جن امور کا معاف کیجئے گا، جن امور کا حکم ہے اس کی پیروی کی جائے، اور جو منع ہے اس سے پرہیز کیا جائے۔ جن امور کا حکم ان کی پیروی کی جائے، اور جن سے منع کیا گیا ہے ان سے پرہیز کیا جائے۔ یہ ہے نماز کی حکمت۔ تو نماز کیوں دی گئی؟ یہاں پر واضح لکھا ہے کہ جو احکام ہیں ان کی پیروی کی جائے، اور جن سے منع کیا گیا ہے ان سے منع لوگ ہو جائیں۔ تو اگر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ وہ نمازی ہے، تو اگر اس کی زندگی کے اندر مسلسل خدا کے احکام کی پیروی اور جن چیزوں سے منع فرمایا گیا ہے ان سے وہ منع نہیں ہو رہا، تو پھر نماز کی حکمت تو یہ ہے
خدا کا مقصد، حکمت سے مراد یہاں پر ہے کہ خدا کا مقصد جو نماز سے ہے، جو مقصد پورا ہونے کی توقع نماز قبول کرنے والا کر رہا ہے، جو نماز کی طرف بلانے والا ہے وہ کر رہا ہے، تو وہ کیا ہے؟ جن امور کا حکم ہے ان کی پیروی کی جائے، اور جو منع ہے اس سے پرہیز کیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے، بتدریج اس سے دور ہو جائیں، قطع تعلق کر لیں۔ تو اگر یہ مقصد پورا نہیں ہو رہا تو پھر نمازیں تو ہیں، لیکن ان نمازوں کا جو مقصد جب پورا نہیں ہو رہا تو آگے ابھی احادیث میں بھی دیکھیں گے کہ پھر ایسی نمازیوں کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ اور کسی شاعر نے کہا تھا، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی یہ صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ تو دہراتا تو ہے کلمات کو، تیرا سر بھی جھکا ہوا ہے، تو ہر لحاظ سے خود کو نمازی سمجھتا ہے اور اس کو ثابت بھی کر رہا ہے، لیکن جو حکمت اس میں پائی جاتی ہے، مسجدیں بھری ہوں، چرچز بھرے ہوں، گردوارے، مندر، سیناگوگز، دیگر عبادت گاہیں جن کو لوگ، انسان سجدے کی جگہ کہتے ہیں، لیکن ان تمام میں جو حکمت پائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تیرا خالق خدا جو معبود حقیقی ہے، جو خدا ابراہیم، اپنے عظیم بندو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، اگر یہ نمازیں اس کے لیے ہیں تو پھر مقصد جو ہے وہ اس میں سے آنا چاہیے۔ تو اگر وہ نہیں آ رہا، ہر وہ بات جس سے خدا نے منع فرمایا ہے، مثال کے طور پر احادیث میں رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں دوزخی ہیں، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو نمازیں تو ہیں، سجدے تو ہیں، ہاں الفاظ کو دہرانا تو ہے، رب کا نام جپنا، بار بار لینا تو ہے، یہ سب چیزیں ظاہراً نظر آتی ہیں، چرچز بھرے ہوئے ہیں، مساجد بھری ہوئی ہیں، اور ہر ایک مکتبہ فکر پوری دنیا میں چاہتا ہے کہ سب لوگ ان کے مکتبہ فکر میں آ جائیں، لیکن مقصد کیا ہے؟ کیا خدا کی وہ باتیں، وہ احکام، وہ نہایت مہربان اور رحیم خدا تعالیٰ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، وہ ناانصافی نہیں کرتا، وہ انسانوں کی طرح سلوک نہیں کرتا، وہ مہربان، وہ صابر، وہ بھلائی کا خدا، نمازیں، سجدے چرچز کے اندر ہوں، مساجد کے اندر ہوں، کسی بھی جگہ پر ہوں، کیا ان کے اندر سے خدائی صفات، خدا کا رحم، خدا کا ترس، خدا کی بھلائی نکل رہی ہے، یا فقط روایتی سجدے ہیں؟ کلام خدا میں لکھا ہے، یہ لوگ ہونٹوں سے تو میری تعریف کرتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں، ان کے دل تبدیل ہونے کے لیے جب مجھے دینا نہیں چاہتے، میری راہوں پر چلنے کے لیے ان کے سر تو جھک جاتے ہیں، لیکن ان کی انا، ان کی مرضی، ان کے ایجنڈے، ان کے پلان میرے کلام سے متصادم ہیں۔ اس لیے مانگتے ہو ملتا نہیں، بری نیتوں سے مانگتے ہو۔ اب اس طرف بھی غور کریں گے، لیکن حکمت جو اس میں پائی جاتی ہے، آپ مسلمان ہیں، آپ مسیحی ہیں، آپ لادین ہیں، آپ کسی بھی مذہب کے ماننے والے کیوں نہیں ہیں، کیا برائی
गुनाह, ज्यादती, जुल्म, हक तलफी, जुल्म और ज्यादती, कत्ल और गारत, नफरत और तासुब में अगर आप मूव कर रहे हैं, आपने स्लीव पहनी है या आपने टोपी या तिलक लगा रखा है, धोखा और फरेब है। और हर शख्स ये समझता है नहीं मैं पाक, लेकिन कलामे खुदा आईना है और आपका दिल भी आईना है। जब मेरा दिल मुझे इल्जाम नहीं देता तो वो दिल जो खुदा के आगे झुक जाता है वो उसकी हदायत की पैरवी के लिए माइल और कायल हो जाता है। तो नमाज की हिकमत आपके सामने मैंने रखी है और अभी कुछ और बातें भी इसी ताल्लुक से करते चले जाएंगे ताकि हम देखें पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश खास तौर पर क्या यह नमाज मुझे खुदाई सफात में ढाल रही है, मेरे बातन से क्या निकल रहा है। एक मिसाल देना चाहता हूं, अगर आपके पास एक बोतल हो, कोई भी हो, कोई बर्तन रख लीजिए, अगर उसमें जहर है तो अगर कोई भी चीज ढक्कन खोलेंगे डाली जाएगी, जहर आलूदा हो जाएगी। जब भी उंडेलेंगे जहर ही निकलेगा। और अगर उस बोतल को ले लें, उसको आप गुलाब से बाहर से धो दें, बाहर से तेजाब से धो दें, दूध से धोते चले जाएं रोज बरोज, क्या उसके अंदर जो जहर है वो खत्म हो जाएगा? नहीं। कोई शख्स चर्च के अंदर सिजदे कर रहा है, मस्जिद के अंदर कर रहा है, गुरुद्वारों में झुकता है, मंदिरों में झुकता है, किसी और इबादतगाह में झुकता है, ये बोतल जिसके अंदर जहर है इसको मस्जिद ले जाइए, मंदिर ले जाइए, चर्च ले जाइए, किसी भी जगह पर ले जाइए, अंदर उसके जहर ही रहेगा। उसके ऊपर लेबल लगा दीजिए, मसीही लगा दीजिए, हिंदू लगा दीजिए, सिख लगा दीजिए, बरेलवी लगा दीजिए, रोमन कैथोलिक्स लगा दीजिए, पेंटिकॉस्टल लगा दीजिए, आप नॉन डिनोमिनेशनल लगा दीजिए, कोई भी टाइटल लगा दीजिए, जब उंडेलेंगे जहर ही निकलेगा। आज मैं बड़े दुख के साथ ये बात कर रहा हूं, चर्चेस के अंदर भी, मसाजिद के अंदर भी, गुरुद्वारों के अंदर भी अना परस्ती है, खुदा परस्ती नहीं। इंसान परस्ती है, खुदा परस्ती नहीं। डिनोमिनेशनलिज्म है, खुदा का कलाम नहीं। हर एक मकतबा फिक्र को बुलंद करना है, खुदा की जगह वहां पर नहीं है। लम्हा फिक्रिया है। फिर इस भाई ने ये पूछा था जी क्या दुआ में लानत भी कर सकते हैं? तो मैं आपको चंद अहादीस दिखा देता हूं, मोमन की मिसाल, और ये क्रिश्चियनों पर भी लागू है। 10 अहकाम, झूठ ना बोलना, लानत ना करना, अब इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ 2 मेहमान हैं, उनसे भी बात होगी और हो सकता है हमें अगला शो भी इसका दूसरा हिस्सा भी करें। लेकिन मैं चाहता हूं आप गौर से सुनते चले जाइए, कुतुब क्या कहती हैं और हम क्या कर रहे हैं। आइए देखते हैं। मोमन जो कहता है ना, मैं मोमन हूं, खुदा की राह पर चलने वाला, खुदा का बंदा, तो क्या वो लानत करता है? तोहफा अल मुस्लिमीन, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आशिक मुसन्निफ हैं, मकतबा मुआरिफुल कुरान कराची से छपी है। आइए देख लेते हैं लानत के ताल्लुक से किसी पर लानत करना। क्या मोमन क्या दुआ में या वैसे लानत कर सकता है? तो आइए देखते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, गौर कीजिए, क्लोज प्लीज, क्लोज अप प्लीज। मोमन लानत बकने वाला नहीं होता। ये गौर कीजिए, 950 सफा। मोमन लानत बकने वाला नहीं होता। ये मुश्कात में आपको मिल जाएगी, सफा नंबर 413 अज तरमजी।
फिर देखिए, मोमन लानत बकने वाला नहीं होता। तो मेरे अजीजों, जितने भी मोमन इस वक्त पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में और पूरी दुनिया में इस शो को देखेंगे, सुनेंगे, मोमन लानत बकने वाला नहीं होता। तो फिर जो लानत करता है, क्या वो मोमन है? क्योंकि मोमन तो लानत बकने वाला होता नहीं। तो फिर जो लानतें कर रहे हैं वो मोमनों के दायरा में आएंगे या बाहर होंगे? अब कोई ये कहेगा जी नहीं नहीं, ये तो पूरी बात नहीं है, और भी इसके साथ बातें हैं, तो लाइव होते हैं, कॉल जरूर कीजिए और फिर इस पर भी बात कर लेंगे कि एक तरफ कहा जाए कि सिगरेट पीना हराम है, सिगरेट पीना मना है, और फिर कहा जाए नहीं, सिगरेट पीना बाज हालात में ये हराम नहीं है, ये अलाउ भी है। तो जरूर कॉल कीजिए, इस पर फिर बात कर लेंगे। तो मोमन लानत बकने वाला नहीं, तो जो फिर लानतें बकते हैं वो तो मोमन नहीं है, वो अपना फिर तज्जिया करें। मशकात शरीफ सफ़ा नंबर 413। फिर एक और यहां पर देख लेते हैं, हदीस है मशकात शरीफ में 413 सफ़ा है, और दूसरी हदीस देख लेते हैं। आइए, इसी किताब में से, मशकात शरीफ भी मेरे पास है लेकिन मैं चूंकि मुख्तलिफ कुतुब में मुतालिया करता रहता हूं, तो आप देखिए, आगे देख लेते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि अरशाद फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मोमन तान करने वाला, तंज करने वाला, लोगों को हकीर जानने वाला, तान करने वाला और लानत बकने वाला और बद अमल और बद जुबान नहीं होता। गौर से सुन ले, कितनी बातें हैं। मोमन तान करने वाला, तंज करने वाला, मजाक उड़ाने वाला, हकीर जानने वाला, और लानत बकने वाला और बद अमल और बद जुबान नहीं होता। यह भी मुश्कात शरीफ है 413 सफ़ा अज़ तिरमिज़ी। फिर पढ़ रहा हूं, लानत बकने वाला, बद अमल, बद जुबान नहीं होता। तो प्यारे नाजरीन, जो कहता है मैं मोमन खुदा के पीछे चलने वाला खुदा का बंदा हूं, वाज़े तौर पर फिर आपके सामने पढ़ रहा हूं, तान करने वाला, लानत बकने वाला और बद अमल और बद जुबान। कितनी चीजें आ गई? तान करने वाला, लानत, बद अमल, बद जुबान। ये मोमन नहीं हो सकता जो लानत बकता है, बद जुबान है। साफ यहां पर लिखा हुआ है। तो फिर सवाल यह पैदा हुआ कि अगर कोई मोमन लानत करता है तो उसने कहां से सीखा, किसने उसको बता दिया, कहां से ये तालीम उसको मिल गई? ये तो हो नहीं सकता। तालीम ये है इस वक्त यहां पर। लेकिन अगर ये हो रहा है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में, अगर ये हो रहा है तो फिर वाज़े हुआ कि वो मोमन नहीं है। आइए, इसके साथ ही एक और किताब है मेरे पास, मुंतखब अहादीस। इसमें से भी देखते हैं चंद चीजें। यह झूठ के ताल्लुक से है। यह तो हो गई लानत, और फिर है झूठ। यह किताब देख लीजिए, मुंतखब अहादीस है, अदारा इस्लामियात कराची से है, और सफ़ा देख लेते हैं। ये भी 724 सफ़ा है। और आइए देख लेते हैं। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गौर कीजिए, मोमन में पैदाइशी तौर पर सारी खसलतें हो सकती हैं, खा वो अच्छी हो या बुरी, अलबत्ता खयानत और झूठ की बुरी आदत नहीं हो सकती। मोमन में झूठ की बुरी आदत नहीं हो सकती, खयानत भी नहीं, धोखा, फरेब, चीजों को
जिस तरह से हैं उनको उस तरह से ना रखना, खयानत करना, दयानतदार ना रहना, बेईमान हो जाना। मोमन में लिखा है अलबत्ता खयानत और झूठ की बुरी आदत नहीं हो सकती। किसमें? फरमाया मोमन में। तो अब जो भी कोई ये दावा करता है कि वो मोमन है, तो किताबें आपके सामने हैं। क्या जब वो लानत करता है तो क्या वो मोमन है? झूठ बोलता है तो क्या वो मोमन है? लम्हा फिक्रिया है। और फिर दुआ के ताल्लुक से, नमाज के ताल्लुक से और भी बहुत सी बातें हैं। ये भी आपके सामने रखता हूं। किताब है फजाइले नमाज, और ये भी दारुल अशायत उर्दू बाजार कराची से है। आइए, सारी अहादीस तो नहीं वक्त के लिहाज से पढ़ सकते, लेकिन अहादीस में से कुछ बातें आपके सामने रख दूंगा। जान कर नमाज ना छोड़ो, जो जान बूझ कर नमाज छोड़ दे वो मजहब से निकल जाता है। तो नमाज के ताल्लुक से देख लीजिए, जो जानबूझकर नमाज छोड़े वो मजहब से निकल जाता है। तो जो भी शख्स नमाज छोड़ रहा है वो मजहब में नहीं है। हदीस आपके सामने है, ये सफ़ा नंबर 26 है। किताब का नाम फिर फजाइले नमाज आपके सामने। मौलाना मोहम्मद ज़िक्रिया शेखुल हदीस उनकी ये तसनीफ़ है, और सारी जो मुस्तनद अहादीस हैं उनका इसमें ज़िक्र किया गया है। तो देख लीजिए, जो जानबूझकर नमाज छोड़ दे वो मजहब से निकल जाता है। तो ये इस्लामी नुक्ता नज़र है, आपके सामने रख रहे हैं, और ये कुतुब आपके सामने हैं। आप खुद पढ़िए, दोबारा पढ़िए और फिर फैसला कीजिए। आगे देख लेते हैं। फिर लिखा है, जो शख्स, ये 27वां सफ़ा है, जो शख्स फर्ज नमाज जान को छोड़ देता है, अल्लाह का जिम्मा इससे बरी है। तो जिसने नमाज छोड़ी है, अल्लाह उसका जिम्मा नहीं लेता। तो ये नमाज के ताल्लुक से बहुत अहम बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए। और अगर कोई शख्स नमाज पढ़ता है तो उसको देखना होगा कि किस तरह से वो पढ़ता है। अगर उसने छोड़ी है तो अल्लाह का जिम्मा नहीं है, मजहब से निकल गया है, ये भी लिखा हुआ है। तो जो नमाज पढ़ने वाले हैं, ये बातें भी इस्लाम में इस ताल्लुक से हैं। और जनाब मिर्ज़ा साहब ने बहुत ज़बरदस्त बात बताई है कि लोग तज्ज़िया करें, तहकीक करें, और वो जाने कि किस तरह से इन बातों को आज के दौर में समझना है। हमारे साथ एक कॉलर हैं, इनके साथ बात करते हैं और फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। जी, बराए रास्त शो फजल रबी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप ऑन एयर हैं, बात कीजिए। खुदावंद में बहुत प्यार भरा सलाम सर, कैसे मिजाज है आपके? ठीक है जी, खुदावंद की सलामती है, आपका भी शुक्रिया। खुदावंद की सलामती आपके साथ भी हो। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? हजरत, मैं आरिफ रजा मत्तू बात कर रहा हूँ, सीनियर सहाफ़ी एक्सप्रेस न्यूज़। जी आरिफ, सिटी पीर महल से। बहुत शुक्रिया। एक्सप्रेस न्यूज़ के सहाफ़ी मोहतरम आरिफ साहब हमारे साथ हैं। जी आरिफ भाई, खुश आमदीद कहते हैं। बताइए आप कैसे हैं और आपके इलाके में कैसा चल रहा है? सब ठीक है? जी, खुदावन का फजल, सब खैर वाफियत, खुदावन में मजबूत है सब। आप सुनाए कैसे मिजाज है? जी शुक्रिया। क्या बात करना चाहेंगे? ज़रूर बात कीजिए।
میں رشید بھائی کے بارے میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ خداوند میں مضبوط رہیے، آپ بھی دغا گو رہیں، اور خداوند کے فضل سے آنے والے ویکینڈز میں آپ دیکھیں گے کہ ان کو جو بھی سوالات ہیں وہ سب کا حل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو ورکنگ ڈیز میں اس لیے کام نہیں ہو سکا کیونکہ 2 دن مجھے بھی پولیس کی حراست میں رہنا پڑا، کوئی معاملہ ایسا تھا۔ تو میری ریکویسٹ ہے کہ ان سے کہیے گا کہ اپنی دل آزاری نہ کریں، خداوند میں مضبوط رہیں، ان کا کام خداوند کے فضل سے انہی ورکنگ ڈیز میں ہو جائے گا۔ بہت شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ یہ عارف صاحب صحافی ہیں اور مظلوموں کی آواز اٹھا رہے ہیں۔ ایک کالر جنہوں نے کال کی تھی کہ ان کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، تو عارف صاحب ان کی مدد کر رہے ہیں، اور ہم زندگی ٹی وی سے ایکسپریس نیوز پاکستان کو مبارکباد اور سلام پیش کرتے ہیں۔ آپ مظلوموں کی آواز اٹھاتے رہیے۔ آسمان سے خدا تعالیٰ جو تمام انسانوں سے محبت رکھتا ہے، جو مظلوموں کی داد رسی کرنے والا ہے، وہ آپ کو اس کا اجر بھی ضرور دے گا۔ تو بہت شکریہ ایکسپریس نیوز۔ آپ کوئی اور بات کرنا چاہیں جناب؟ جی شکریہ سر، خداوند مضبوط رہیے اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ جی خداوند آپ کو بہت برکت دے، بہت شکریہ۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں نماز کے ساتھ، جو اور باتیں بھی فضائل نماز میں ہم تک پہنچی ہیں، یہ بھی حدیث آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اس کو بھی پڑھ دیجئے۔ اس میں لکھا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا، اگر وہ اچھی اور پوری نکل آئی تو باقی اعمال بھی پورے اتریں گے، اگر وہ خراب ہو گئی تو باقی اعمال بھی خراب نکلیں گے۔ تو نماز کی بات ہو رہی ہے، اگر وہ صحیح نکلے گی تو سارے اعمال صحیح نکل آئیں گے، اگر وہ صحیح نہیں نکلے گی تو باقی اعمال بھی خراب نکلیں گے۔ تو یہ نماز کے تعلق سے ہم پڑھ رہے ہیں، اور بھی بہت سی باتیں اس تعلق سے ہیں جو ابھی جاری رکھیں گے، لیکن یہاں پر میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ بشپ سوہن لال صاحب بھی ہیں، ان سے ہم اس جگہ پر پوچھنا چاہیں گے کہ جو مسیحی دعا ہے، نماز ہے، اس کی کیا ترتیب اور طریقہ ہے؟ بشپ سوہن لال صاحب خوش آمدید کہتے ہیں، کیسے ہیں آپ؟ جی شاید رابطہ کچھ خراب ہے، آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی، تو میری درخواست ہوگی کہ جو ساؤنڈ ہے، تو آ رہی میری آواز؟ جی بشپ صاحب آپ کی آواز اب آئی ہے، تو برائے مہربانی آپ ہمیں یہ بتائیے جو مسیحی دعا ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے اور اس میں کیا کیا باتیں پائی جاتی ہیں؟ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ڈینیل، میں ایک بار پھر سے خداوند کا اور زندگی ٹی وی کا اور آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ اس پروگرام لائف شو فضل ربی میں آپ نے دعوت دے کر اس بات کو پوری دنیا تک پھیلانے کے لیے موقع دیا کہ خداوند سے ہم کیسے دعا کریں۔ تو آپ کا سوال بڑا ہی اہم ہے، بڑا ہی خاص ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو بائبل ہمیں سکھاتی وہ یہ ہے، جو دعا ہم کرتے ہیں، جو پریئر ہم کرتے ہیں، وہ پریئر ہے خداوند سے بات چیت کرنا، خداوند سے بات چیت کرنا۔ اور سب سے بڑی بات ہے یہ کس کے دوارا کرتے ہیں؟ تو کلام خدا میں ہم پڑھتے ہیں یوحنا کی انجیل، اس کا جو 16 ادھیائے اور اس کی 23 سے 24 تک، تو وہاں پر ہمارے خداوند خدا ہم سے کہتے ہیں کہ جو کچھ تم میرا نام لے کے میرے پتا سے مانگو گے، جو کچھ تم میرا نام لے کے میرے باپ سے مانگو گے، وہ میرے نام سے تمہیں دے دے گا، جس سے کہ تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ تو کلام خدا میں اگر ہم اور زیادہ ترتیب سے دیکھتے ہیں تو زبور کی کتاب میں، زبور کی کتاب اس کا 95 چیپٹر 95 اور اس کی ورس 6 میں لکھا ہے، آؤ ہم جھکے اور سجدہ کریں اور اپنے خالق خداوند کے حضور گھٹنے ٹیکے۔ دعا کرنے کا مطلب ہے اپنے مالک اور خالق کے حضور میں گھٹنے ٹیک کر اس کے سامنے جھکنا، کیونکہ یہ بڑی بات ہے کہ جب ہم اپنے خدا کے سامنے جھکتے ہیں تو وہ ہمارے جھکنے کو، جس کا مقصد ہے کہ خدا کے سامنے اپنے آپ کو دین کرنا، خدا کے سامنے اپنے آپ کو پورا خالی کر کے
सब दुनिया के फिक्रों से, सब दुनिया की मुसीबतों से, दुनिया की चिंताओं से अपने आप को क्या करना है, खुदा के हजूर में लेके आना है और खुदा से बात करना है। और खुदावन उस वक्त हमारी रहनुमाई करता है, खुदावन अपने पाकरूह से, और पाकरूह ही हमें सिखाता है कि हमें क्या करना है, दुआ कैसे करना है और किस तरीके से हम दुआ कर सकते हैं। पास्टर साहब, आपने पहला नुक्ता बताया कि खुदा के हजूर जब आना है तो ज़बूर नवीस ये भी कहता है कि हम खुदा के हजूर में गाते बजाते हुए आएं। तो पहला नुक्ता यह है कि खुदा के हजूर सिजदा करने से मुराद अपनी ज़िंदगी खुदा को मुकम्मल तौर से देना, झुकना कि मैं तेरी खुदाबंदियत का इकरार करता हूँ, मैं अपना आप तेरे आगे ढेलता हूँ। आपने ये बहुत खूबसूरत बात की। तो ज़बूर नवीस ये भी कहता है कि खुदा के हजूर नारे लगाते हुए, खुदा की परस्तश करते हुए उसके हजूर में आओ। तो ये जो पहला नुक्ता है, सिजदा करना, परस्तश करना, गाते हुए ज़बूर गाना, गीत गाना, खुदा की हमद व सताइश करना, पास्टर परवेज साहब इसके ताल्लुक से थोड़ा सा बताइएगा। उन्होंने कहा ज़बूर 95:6 उन्होंने पढ़ी है कि पहला नुक्ता ये है कि आके खुदा की हमद व सना करना और उसके आगे झुकना। परस्तश बहुत अहम हिस्सा है, इसके ताल्लुक से क्या कहेंगे? पास्टर परवेज साहब को लेते हैं, एक कॉलर है, इनसे बात करते हैं और फिर पास्टर परवेज साहब से प्लीज बात करवाइए। जी खुश आमदीद, कैसे हैं आप? बात कीजिए। जी राब्ता कट गया है। जी खुश आमदीद, बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं। हेलो जी बात कीजिए। जी डॉक्टर साहब, बहुत मेहरबानी, आपने आज फिर से हमें टाइम दिया। और जैसा कि लास्ट प्रोग्राम में मैं कह रहा था कि दुआएं कबूल जो है आजकल 90% कबूल नहीं हो रही। अच्छा, आज आप 90% कह रहे हैं, उस दिन आप 98% कह रहे हैं। सॉरी 98% जी। चलिए ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और जैसा कि हम देखते हैं कि वो कबूल क्यों नहीं हो रही हैं, मुकाशफा किताब उसका दूसरे बाब में और उसकी 5वीं आयत में चौथी आयत में लिखा हुआ है, मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। इसमें देखा जाए तो कलीसिया की बात भी है और जो है खादमों की भी बात है, दोनों के लिए है कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। इसलिए कि आजकल की दुआएं कबूल क्यों नहीं होती हैं कि जब खादमों और कलीसियों में मोहब्बत ही मौजूद नहीं है तो फिर वो कैसे दुआएं कबूल होंगी। और उसी तरह अगर हम देखते हैं कि मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसके 30 बात की 16 आयत में लिखा हुआ है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने ये 2 बातें की हैं। पहले इनसे बात कर लेते हैं। आपने कहा मोहब्बत छोड़ दी है, तो लोगों को कैसे पता चले, कैसे वो जानेंगे? वो तो कहते हैं हम मोहब्बत करते हैं, तो कोई बात बताइए, निशानी क्या होगी वो जाने, और फिर ये बताइए ये मोहब्बत वापस कैसे आ सकती है? जी, अगर हम रसूलों के अवाल की स्टडी करते हैं उसके दूसरे बाब में तो हमें पता चलता है कि एक बहुत प्यारी बात वहां पर लिखी हुई है कि जब इब्तदाई कलीसिया में लोग शामिल हो रहे थे तो उनमें मोहब्बत की एक निशानी पाई जा रही थी। वो रसूलों से तालीम पाने में और रोजा रखने में और तालीम देने में और रोटी तोड़ने में मशहूर रहते थे। जब इकट्ठे बैठ के खाना खा सकते हैं तो फिर मोहब्बत भी एक होगी। जब सब अच्छा ठीक है, तो बहुत मोहब्बत होगी। जी बहुत शुक्रिया, आपने ये 4 बातें आप बताई हैं कि रफाकत रखने, रोटी तोड़ने, दुआ करने और तालीम पाने में मशगूल रहे। जी, तो ये 4 चीज़ें सारी कलीसियाएं कहती हैं कि हम में तो ये सारी चीज़ें हैं, ये चारों हैं, तो उनको क्या कहें? लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि याकूब के खात में लिखा हुआ है, नकम्मे आदमी क्या तू नहीं जानता कि बगैर ईमान के ईमान मुर्दा है। और इस बात को देखें तो हमें पता चलता है कि सिर्फ कहने से नहीं, लफ्जों के साथ नहीं, बल्कि हमें अमल के साथ मोहब्बत करने की का जाहिर करना है। बहुत शुक्रिया, आपने ये जो अभी बात की है ये है कि अमाल आपके अंदर से क्या निकल रहा है। हाँ जी, और हमारे अंदर से क्या चीज निकल रही है कि जब हमारे अंदर से हम वो जैसे मत्ती की मार्फत लिखी इंजील मुकद्दस में लिखा हुआ है कि ये होंठों से तो मेरी सताइश करते हैं लेकिन उनके दिल मुझसे दूर है। तो फिर क्या हाल क्या होगा इसका? हाल बताइए, क्योंकि हर शख्स अपने पास्टर साहब हर शख्स अपने अमाल का जिम्मेदार है।
जो कुछ जो भी बोता है, चाहे वो मिशनरी है, चाहे वो आम मसीही है, वो काला है, वो गोरा है, जो कुछ वो बो रहा है वो तो उसे काटना पड़ेगा। तो इसमें आप क्या समझते हैं, सबका कसूर है या सिर्फ पादरियों का कसूर है या कलीसिया का कसूर भी है? कैसे वो माने, कोई शख्स कैसे जानेगा कि हाँ मुझे बदलने की ज़रूरत है, मुझ में ये नहीं है? वो तो सब कहते हैं हम में तो सब कुछ है। हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर हम देखते हैं इसका हल क्या है कि सभी कहते तो हैं, लेकिन जब खुदा के कलाम में से देखते हैं, मलाकी का सीफा उसका पहला बाब उसकी 6वीं आयत में लिखा हुआ है, रब्बुल फौज तुमको फरमाता है, मेरे नाम की तहकीर करने वाले काहिनों, बेटा अपने बाप की और नौकर अपने आका की तज़ीम करता है। अगर हम बाप भी कहते हैं तो फिर उसकी बात पर अमल ना करें तो फिर तो नालायक बेटे गिने जाएंगे ना। बहुत शुक्रिया। तो आप की बात सारी दुनिया ने सुन ली है। तो अब हर बंदा जहां जहां पे जो भी बैठा हुआ है, अब यहां पर यह बात है कि अगर खुदा है बाप, तो बाप सरबराह है, उसकी मर्जी ना कि किसी और की मर्जी। अगर वो आका है तो उसकी मर्जी ना कि किसी और की मर्जी। लेकिन इसके लिए आपको दुनिया के निज़ाम से लड़ना पड़ता है, इसके लिए आपको अपनी ज़ात से भी लड़ना पड़ता है, इसके लिए आपको दुनिया के बहाव के मुखालिफ चलना पड़ता है। तो क्या पास्टर साहब आप मुखालिफ चलने के लिए जो मुखालफतें आएंगी, जो आपके ऊपर जुल्म और ज़्यादती होगी, आपको पाँव के नीचे रखा जाएगा और कहा जाएगा कि आप दुनिया के गलत शख्स हैं, हम ठीक हैं, क्या सामना करने के लिए तैयार हैं ऐसी बातों का? हम तो तैयार हैं। ये हमारे साथ ही बात नहीं होगी, बल्कि ऐसे जब देखे 2000 साल पहले देखे पौलुस रसूल ने जब ये बात की थी तो उनके ऊपर क्या इल्जाम। सुनिए, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप तैयार हैं? हाँ जी हम तैयार हैं। हम इस बात को, आवाज को बोलने के लिए, बुलंद करने के लिए हम तैयार हैं। बिल्कुल ठीक है। कहने के लिए कि अपने ईमान दुरुस्त करें, वरना खुदा की मोहब्बत से आप खाली हैं। बहुत शुक्रिया। तो क्या पैगाम देंगे आपको? मैं सिर्फ 1 मिनट देता हूं। अब बताइए सारी दुनिया को, पूरी दुनिया में लोग इस शो को देखते हैं, सुनते हैं, और जो आपके चौगिर्द रहते हैं, क्या वो इस बात की गवाही देते हैं कि आपके अंदर ये चीज़ें हैं? ये भी एक बहुत बड़ा नुक्ता और सवाल है, ताकि मुअल्लम बा अमल ये कैसे हों? आप 1 मिनट में बताइए। फिर आप कैसे बन गए इस जगह तक आ गए कि आप ये मकाम है जहां आप सच बयान कर सकते हैं? कैसे आए आप इस मकाम पर, ताकि बाकी लोग भी आ सकें? वो इसलिए कि सबसे पहली बात मैं करना चाहूंगा, पौलुस रसूल ने कहा कि मैं हवा में मुक्के मारने वाला नहीं बल्कि ठीक ठीक निशाने में, और मैं अपने बदन को मुक्के मारता हूँ, कोसता हूँ। जब हम अपने बदन को कंट्रोल में कर लेंगे तो फिर हम उस मोहब्बत में, उस पोजीशन में आ जाएंगे जब खुदा हमारी सुनेगा। बहुत शुक्रिया। आपने कैसे किया इसको, ताकि लोग भी कर सकें? मैंने इसको प्रैक्टिकल तौर पर इसलिए ऐसे किया कि मैंने तौबा की और अपने आप को खुदा के लिए तैयार किया, और मैंने कहा खुदावंद आप ही मेरे शख्सी निजात हिंदा है, उसके अलावा नहीं। और फिर सबसे बड़ी बात मैंने इस बात कलाम इक़दस में सीखी, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी है। अगर खुदा दुनिया से मोहब्बत रख सकता है तो हम भी अगर खुदा से मोहब्बत रखेंगे तो तब जाकर हम दूसरे के साथ हमारी दुआएं सुनी जा सकती है और हम कभी भी हवा में मुक्के मारने वाले नहीं बनेंगे। बहुत शुक्रिया। पास्टर साहब ने लबे-लबाब बयान किया है कि मोहब्बत अमली तौर पर मेरे अंदर हो, मेरा दिल मुझे इल्ज़ाम ना दे, तो फिर मैं दूसरों के लिए भी मोहब्बत बन सकता हूँ, ज़ुबानी नहीं, अमली तौर पर। पास्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने दिलेरी की, कॉल की, और खुदा करे कि तमाम लोग इस बात को जाने कि पहले मुझे मसीह की मानद बनना है, चाहे उसके लिए मुझे अपने हकूक़ से, अपने एजेंडों से, अपनी हैसियत से, अपने इख्तियार से भी दस्तबरदार होना पड़े, चूँकि बादशाह की बादशाहत का काम होना चाहिए। यीशु मसीह को इंसानों ने कहा हम आपको बादशाह बनाना चाहते हैं। यीशु मसीह ने कहा मैं तो पहले ही बादशाह हूँ, तुम बनाओगे तो अगर बादशाह आप बन जाएं लेकिन खुदा की बादशाहत का काम आप ना कर सके तो ऐसी बादशाहत से तौबा ही करना बेहतर है। दाऊद खुदा का बंदा कहता है खुदा के घर का दरबान होना महलों में रहने से बेहतर है। जो उसकी मर्जी है, उसकी बादशाहत है, उसको पूरा करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और वो आज जिस भी मुकाम पर आप हैं, मैं हूं, क्या वो कर रहे हैं? एक कॉलर और हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। जी आपको खुश आमदीद कहते हैं। 4 मिनट हमारे पास हैं, मैं आपको 1.5 मिनट दूंगा, बात कीजिए।
जी बात कीजिए जल्दी से प्लीज। अच्छा जी, हाँ जी बात कीजिए। हाँ हाँ वो आगे तो हेलो बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं। मैं परवेज खान बोल रहा हूँ। बहुत शुक्रिया साहब, जानते हैं आप मुझे? जी बहुत शुक्रिया, आप बात कीजिए, वक्त नहीं है। मैं तो सबसे प्यार बोल रहा हूँ आपसे। बहुत शुक्रिया, बात कीजिए आप ऑन एयर हैं। अच्छा हाँ, अच्छा तो बात ये है कि आपने जो बोला है, अच्छा बात ये शॉर्ट में अभी मुझे अभी आ गया, ठीक है अभी। अच्छा वो बात ये है कि जो कुछ आपने बोला है दुआ के लिए, नमाज के लिए, पश्तो में एक मुहावरा है, शेख रखा मेखा। तो ये मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम शक्ल तो बनाते हैं, लेकिन खास बात यही है, मैंने 68 में मसीह को कबूल किया डेरा इस्माइल खान में, और उसी वक्त मुझ पर जाहिर हो गया कि मैंने यीशु को कबूल किया और शैतान इस पर इल्जाम लगा रहा था मेरी बात, और खुदा ने कहा मैं तेरी दुआएं सुनी, कबूल की। लेकिन वजह ये थी कि शैतान जो इल्जाम लगा रहा था कि तू गुनाहगार, और तब यीशु ने कहा क्या तू बचना चाहता है? और यीशु को मैंने कहा हाँ मैं समझ गया, मेरी सजा मेरे पास कुछ नहीं है। और यीशु ने मुझे जब बात, उसने मुझे कहा उसका नहीं पता था। तो ये चीज है कि हम जब दुआ करते हैं, हमारी नादिली कुव्वतों के साथ जो मुक्कल उनसे जंग है, और उस जंग में हमारा ईमान जो है यीशु के लहू में, जिसने मौत और कब्र को शिकस्त और उसकी बादशाही का अधिकार हमारे हाथ में दे दिया कि हम उसकी बादशाही की जो है गवाही दें। हमारी जिंदगी में रूह कुद्स की मोहर लगी, तो उस दिलावरी में हम खिदमत और गवाही देते हैं, और हमारी दुआ को शैतान की जरूरत नहीं है कि वो रोक सके, और ये फतह से बढ़कर वो गलबा देता है। मैंने शार्ट बात करी, थोड़ा सा मैं सुनता हूँ, अक्सर मैं करता रहा, लेकिन कभी आज आपके साथ बात हो चुकी। बहुत शुक्रिया खान साहब हमारे साथ थे। उन्होंने कहा कि दुआ यीशु मसीह के इख्तियार और उसके नाम से हो तो फतह मिलती है, जवाब मिलता है। हम इसी सिलसिले को जारी रखेंगे। बिशप साहब ने मसीही दुआ की बात की थी, तो पहला नुक्ता हमने देखा। जो अभी हमारे साथ एक और कॉलर है, 1 मिनट है, शायद इनसे भी बात कर लेते हैं। जी 1 मिनट आपके पास है, जल्दी से बात कीजिए। 30 सेकंड आपको देता हूं, फिर प्रोग्राम खत्म करेंगे। डॉक्टर साहब आपको प्यार भरा सलाम पेश करते हैं। मोहतरम आपको डबल प्यार भरा सलाम। कैसे हैं? जी पाकिस्तान से खालिद से बात कर रहा हूँ। जी खुदावंद पाकिस्तान को बरकत दे, खालिद साहब आपको भी बरकत दे। बात कीजिए। आमीन आमीन। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा ने आपको बहुत दलेरी का रूह बख्शा, और आपके वसीला से, आपके कलाम करने से हमारी रूह ताज़ा होती है। और जैसे आपने दुआ पे पॉइंट रखा, जैसे देखा जाए हॉस्पिटल में किसी मरीज को लेके जाते हैं तो डॉक्टर अव्वल तो अगर डेथ हो जाए तो डॉक्टर कहते हैं आई एम सॉरी, अगर चांस हो तो वो कहते हैं जाके दुआ करो। कभी डॉक्टर के मुंह से या किसी की नर्स के मुंह से। खालिद भाई बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। नेक्स्ट टाइम जल्दी कॉल कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। इसी मौजू को जारी रखेंगे। मेहमानों का शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया। खुदावंद को जलाल, बहुत ख्याल रखिए, बरकत पाइए। खुदा बरकत और जिंदगी का खुदा है, मोहब्बत का खुदा है। इजाजत दीजिएगा, आपका मेजबान दानियाल।